Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna. Sri Radha Govinda Mandir ISKCON Bangalore India Srimad Bhagavatam Class Regular Om Ajnanatimirandasya Nananchana Chashurun Veedikam Yena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Nidalayutam Bhagavatam Tadadi Sudandi Vandeham Sri Guru Sri Udapatam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajadam Sagnaritam Tam Sajivam Sadvaitam Savadvam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Dev Sri Radha Krishna Padam Saganadalidam Sri Vishaka Nidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaskuru Taptakanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhan Sri Devi Pranamami Haritri Vanchakalpatarupasya Kripa Sindhubhyeva cha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupasarupakam Bhaktavadaram Bhaktakhyanamami Bhakti Shakti Nityananda Mahanavami Sarvanandagaram Varam Harinama Pradam Devam Avadhuta Shiro Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamin Nidhamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshadarni Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priya Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurve Gaurachandraya Radhikaya Dadare Krishnaya Krishna Bhaktaya Radhikaya Srila Prabhupada की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते गंधराय श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदം 24-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 31 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ താനേവ തേ വിരൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ യാനി യാനി ച രോചന്തേ സ്വജനാനാമരൂപിണഃ താനേവ തേ വിരൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ യാനി യാനി ച രോചന്തേ സ്വജനാനാമരൂപിണഃ താനേവ തേ വിരൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ യാനി യാനി ച രോചന്തേ സ്വജനാനാം അരൂപിണഃ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
ഓം ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. താന്യേവ തേ വിരൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ രൂപാണി രൂപാണി ഭഗവന്തവ. യാനി യാനി ച രോചന്തെ സ്വജനാനാമരൂപിണഃ യാനി ചരോരന്തെ സ്വജനാനാം താന്യേവ തേ വിരൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ രൂപാണി രൂപാണി ഭഗവന്തവ. യാനി യാനി ച രോചന്തെ സ്വജനാനാമരൂപിണഃ യാനി യാനി ചരോജന്തെ സ്വജനാനാം അരൂപിണഃ. ഹരേ സമൃദ്ധി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ശ്രീജാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താന്യേവ തേഭിരൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ യാനി യാനി ച രോചന്തെ സ്വജനാനാമരൂപിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. अंबुजा देवी माता जी, हरेश माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. वेलकम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तान्येव तेऽपि रूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते सुजनानामरूपिणः. हरे कृष्ण. सीतारामनुनि माता जी जो हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. सिंधु माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. श्यामणी माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. अनम्यूट. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स्क्रीन. हरे कृष्णा. तान्येव तेऽपि रूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. विजयनारायण माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. पंकजाक्षी माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शारदाक्षी उपासना देवदास माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. मालती माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवन्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. राजी माता जी चलिए. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव
यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तंगमणि माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तान्येवातेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गीताटी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि चानि च रोचन्ते स्वजनामरूपिणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी। हरे कृष्ण माता जी अनम्यूट करो माता जी। हरे कृष्ण। अनम्यूट करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवन्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके। प्रेमलता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तवः यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शारदा जी नंबर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वर्ण प्रभु सॉरी रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। स्वर्ण प्रभु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वत्सला माता जी चलिए। हरे कृष्ण। वसंत माता जी चलिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शोभा माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तान्येव ते अभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला माता जी चलिए। माता जी ने अनम्यूट चलिए। അത് കേട്ടില്ല പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താന്യേവ തേഭിരൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ യാനി യാനി ച രോചന്തെ സ്വജനാനാമരൂപിണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
താന്യേവ തേഭി രൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ യാനി യാനി ച രോചന്തെ സ്വജനാനാമരൂപിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താന്യേവ ദേവി രൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ യാനി യാനി ച രോചന്തെ സ്വജനാനാമരൂപിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുത്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താന്യേവ തേഭി രൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ യാനി യാനി ച രോചന്തെ സ്വജനാനാമരൂപിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താന്യേവ തേഭി രൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ യാനി യാനി ച രോചന്തെ സ്വജനാനാമരൂപിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാഭരതൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താന്യേവ തേഭി രൂപാണി രൂപാണി ഭഗവൻസ്തവ യാനി യാനി ച രോചന്തെ സ്വജനാനാം അരൂപിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവദാസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താനൈവ തേ അഭിരൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ യാനി യാനി ച രോചന്തെ സ്വജനാനാം അരൂപിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതായ സർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താന്യേവ ദേവി രൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ യാനി യാനി ച രോചന്തെ സ്വജനാനാമരൂപിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താന്യേവ തേഭി രൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ യാനി യാനി ച രോചന്തെ സ്വജനാനാമരൂപിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനു പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താന്യേവ തേഭി രൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ യാനി യാനി ച രോചന്തെ സ്വജനാനാമരൂപിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. താനി അവ ഏവ ശരിയായി തേ അങ്ങയുടെ അഭിരൂപാണി അനുയോജ്യമായ രൂപാണി രൂപങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ തവ അങ്ങയുടെ യാനി യാനി ഏതെല്ലാം ച രോചന്തെ സന്തുഷ്ടരാകുക സ്വജനാനാം അങ്ങയുടെ സ്വന്തം ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി അരൂപിണ ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത ഒരുവന്റെ പ്രവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് ഭൗതികമായ രൂപങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങയുടേതായ എണ്ണമറ്റ സ്വന്തം രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷപ്രദങ്ങളായ അങ്ങയുടെ ശരിയായ അതീന്ദ്ര രൂപങ്ങളാണവ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ.
ഭഗവാൻ ആത്യന്തികമായി ഏകരൂപനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അനന്തമായ അഥവാ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളുണ്ടെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്ത രൂപം ഭഗവാൻ മൂലസ്വരൂപനാകുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അനവധി രൂപങ്ങളുണ്ട്. ആ ബഹുരൂപങ്ങളെല്ലാം ബഹുവിധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രകടമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവ് നാരായണനും സീതയുടെ ഭർത്താവ് രാമനും ഒന്നും ഒരുപോലെയാണെന്നും ലക്ഷ്മിയും സീതയും തമ്മിലും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്നും എങ്കിലും താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഭഗവാൻ രാമന്റെ രൂപമാണെന്നും ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്ന ഹനുമാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ചില ഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ മാത്രമല്ല മറിച്ച് രാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം, നാരായണൻ മുതലായ ഭഗവാന്റെ സമസ്ത രൂപങ്ങളെയുമാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം അസ്തിത്വമുണ്ട്. അത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാമാദിമൂർത്തിഷു കലാ നിയമേന തിഷ്ഠ നാനാവതാരം. അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുരൂപങ്ങളിൽ അസ്തിത്വമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു രൂപവും ഭൗതികമല്ല. അരൂപിണ രൂപരഹിതം എന്ന ശ്രീധര സ്വാമികളുടെ ഭാഷ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഭൗതിക രൂപം ഇല്ലാതെ എന്നാണ്. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ താനി ഏവത്തെ അഭിരൂപാണി ഭഗവസ്തവ എന്ന് എങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ കഴിയും? അങ്ങേക്ക് അങ്ങയുടെ രൂപങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അവ ഭൗതികങ്ങളല്ല. ഭൗതികമായി അങ്ങേക്ക് രൂപങ്ങളില്ല, പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായി അതീന്ദ്രിയമായി അങ്ങേക്ക് അനേകം രൂപങ്ങളുണ്ട്. മായാവാദി തത്വശാസ്ത്രക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ നിരാശ കൊണ്ട് അവർ മൊഴിയുന്നു, പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനാണെന്ന്. പക്ഷേ അത് വാസ്തവമല്ല. എവിടെ എപ്പോൾ ഒരു രൂപമുണ്ടോ അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ തവണ ഭഗവാനെ പുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥ രൂപം, യഥാർത്ഥ ഭോക്താവ് എന്നൊക്കെയാണ് പുരുഷൻ എന്ന പദത്തിന്. ഭഗവാന് ഭൗതിക രൂപമില്ലെന്നും എങ്കിലും തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിനും ഇച്ഛയ്ക്കും അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് രാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം, നാരായണൻ, മുകുന്ദൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ അസ്തിത്വങ്ങൾ ഒരേ സമയം ഉണ്ടെന്നും ചുരുക്കം. ഭഗവാന് അനേകായിരം രൂപങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം വിഷ്ണു തത്വം അഥവാ കൃഷ്ണനാകും. ശരി. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം സൂരിഭിസ്തത്വബുഭുത്സയാദാ സദാഭിവാദാർഹണപാദപീഠം ഐശ്വര്യവൈരാഗ്യേയശോവബോധാ വീര്യശ്രിയാപൂർത്തമഹം പ്രപദ്യേ. താം സൂരിഭിസ്തത്വബുഭുത്സയാദാ സദാഭിവാദാർഹണപാദപീഠം ഐശ്വര്യവൈരാഗ്യേയശോവബോധാ വീര്യശ്രിയാപൂർത്തമഹം പ്രപദ്യേ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പോകാം. ആരില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ആത്യന്തികമായ സത്യം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ആകാംക്ഷയുള്ള മഹാമുനികളുടെ ആരാധനാപൂർണങ്ങളായ അഭിവാദനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സർവദാ അർഹതയുള്ള സംഭരണികളാകുന്നു അങ്ങയുടെ പദാരവിന്ദം. അങ്ങ് ഐശ്വര്യം, വൈരാഗ്യം, അതീന്ദ്രിയ യശസ്, ജ്ഞാനം, ശക്തി, സൗന്ദര്യം എന്നിവകളാൽ പൂർണ്ണനാകിയാൽ ഞാൻ എന്നെ അങ്ങയുടെ പാദ പങ്കജങ്ങൾക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ചെയ്യും. വാസ്തവത്തിൽ ആത്യന്തികമായ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന സകലരും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ചരണകമലങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്, ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ തനിക്ക് സമർപ്പിതനാകാൻ പലവട്ടം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും 9ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം മന്മനാഭവമദ്ഭക്ത, നീ പൂർണ്ണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനായി തീരുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എനിക്കായി ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. ഈ വിധത്തിൽ നിനക്ക് പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ആത്യന്തികമായി എന്നിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാനും സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും 6 വിധ ഐശ്വര്യങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ സമ്പത്ത്, വൈരാഗ്യം, യശസ്, ജ്ഞാനം, ശക്തി, സൗന്ദര്യം. പൂർദ്ധം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണതയിൽ എന്നാകുന്നു.
എല്ലാ സമ്പത്തും തന്റേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ആർക്ക് കഴിയും? പക്ഷെ കൃഷ്ണന് കഴിയും. എല്ലാ സമ്പത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാകിയാൽ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ജ്ഞാനത്തിലും വൈരാഗ്യത്തിലും ശക്തിയിലും സൗന്ദര്യത്തിലും പൂർണ്ണതയിലാണ്. അദ്ദേഹം സർവ്വതിലും സമ്പൂർണനും ആരാലും മറികടക്കാൻ കഴിയാത്തവനും. അസമൗർദോ എന്നത് കൃഷ്ണന്റെ അനേകം അപരനാമങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ഒരുവനും അദ്ദേഹത്തിന് സമനും അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മഹാനുമല്ലെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ശരി. ഓക്കെ, നമുക്ക് 33-ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം പ്രധാനം പുരുഷം മഹാന്തം കാലം കവിം ത്രിവൃതം ലോകപാലം ആത്മാനുഭൂത്യാനുഗത പ്രപഞ്ചം സ്വച്ഛന്ദ ശക്തിം കപിലം പ്രപത്തി. പരം പ്രധാനം പുരുഷം മഹാന്തം കാലം കവിം ത്രിവൃതം ലോകപാലം ആത്മാനുഭൂത്യാനുഗത പ്രപഞ്ചം സ്വച്ഛന്ദ ശക്തിം കപിലം പ്രപത്തി. वर्तनम भावार्थ में श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. സ്വതന്ത്രനായി സർവശക്തനും അതീന്ദ്രിയനും സകല പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും സമയഘടകത്തിന്റെയും പരമോന്നത വ്യക്തിയും ഭഗവാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള സർവ്വലോകങ്ങളെയും അറിഞ്ഞു പരിപാലിക്കുന്നവനും ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളുടെ നാശാനന്തരം അവയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനും കപിലമുനിയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചവനുമായ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. കർദവമുനി ഇവിടെ തന്റെ പുത്രനും പരമോന്നതനുമായ, അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം, അത് സ്ലൈഡിലില്ല കേട്ടോ. പരമോന്നതനുമായ കപിലമുനിയെ സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്പത്ത്, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം എന്നീ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പരം എന്ന പദം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പരം സത്യം എന്ന വാക്യത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പരാമർശിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനം എന്ന അടുത്ത പദം കൊണ്ട് പരം എന്ന പദം കൂടുതൽ വിശദമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രധാനം എന്നാൽ മുഖ്യം, യഥാർത്ഥം, എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രഭവം, സർവകാരണം, എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല, അദ്ദേഹം പുരുഷം ആകുന്നു. പുരുഷം എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വ്യക്തി അഥവാ ഭോക്താവ്. അദ്ദേഹം കാലഘടകവും സർവജ്ഞനുമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം അറിയാം. ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും എല്ലാം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. വർത്തമാനവും ഭൂതവും ഭാവിയും ഈ വിശ്വത്തിന്റെ എല്ലാ മൂലകളിലുമുള്ള എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ചലിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ്. പരാശക്തിർ വിവിധൈവ ശ്രൂയതേ. നാം ദർശിക്കുന്നത് എന്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളുടെ ഇടപെടലാവുന്നു. പരസ്യ ബ്രഹ്മണ ശക്തി തത്തേദം അഖിലം ജഗത്. വിഷ്ണു പുരാണത്തിലെ പരാമർശമാണിത്. ഇവിടെ ദർശിക്കുന്നതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ അവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ലോകപാലം അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പരിപാലകനാകുന്നു. നിത്യോ നിത്യാനാം അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും മുഖ്യനാകുന്നു. അദ്ദേഹം ഏകനാകുന്നു എങ്കിലും അനേകം ജീവസത്തകളെ പരിപാലിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ ഇതര ജീവസത്തകളുടെ എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈശ്വരനെ പരിപാലിക്കാൻ ആരാലും ആവില്ല. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വച്ഛന്ദ ശക്തി. അദ്ദേഹം ഒന്നിനും മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഒരുവന് താൻ സ്വതന്ത്രനാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പക്ഷെ അവൻ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഉന്നതന്റെ ആശ്രിതനായിരിക്കും. എങ്ങനെയായാലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആത്യന്തികനാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായോ അദ്ദേഹത്തിന് സമനായോ ആരുമില്ല. കപിലമുനി കർദമമുനിയുടെ പുത്രനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാകിയാൽ കർദമമുനി അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാകിയാൽ കർദമമുനി അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണ സമർപ്പണത്തോടെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു വാക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ആത്മാനുഭൂത്യാനുഗത. പ്രപഞ്ചം ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
കപിലന്റെയോ രാമന്റെയോ നരസിംഹത്തിന്റെയോ വരാഹത്തിന്റെയോ അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലും അവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. അവ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ശക്തിയുടെ രൂപങ്ങളല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിഷ്കൃതരാകുന്ന ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ഭൗതികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശരീരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും വിസ്തര ഭാഗമോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ശരീരം ഭൗതികമായിരിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ മൂഢന്മാർ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവർ അദ്ദേഹത്തെ അവരിൽ ഒരുവനായി പരിഗണിക്കും. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പരമദൈവോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവുകയില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവചാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷ്യൻ തനുമാസി. വിഡ്ഢികളും തെമ്മാടികളും എന്നെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ ഒരു രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സഹായത്താൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക രാജധാനിയിലെ ആധ്യാത്മിക അസ്തിത്വത്തിൽ ആവിഷ്കൃതനാകുന്നു. പ്രഭുപാദി ചെയ്യും. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരസന്തായ രാധികായ കൃഷ്ണനെ കൃഷ്ണ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गौर. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ 31ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് ഭൗതികമായ രൂപങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങയുടേതായ എണ്ണമറ്റ സ്വന്തം രൂപങ്ങൾ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷപ്രദങ്ങളായ അങ്ങയുടെ ശരിയായ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അരൂപിണ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അത് ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത എന്നാണ് അർത്ഥം. മായാവാദികൾ പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല, അരൂപമില്ലാത്തവനല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം സച്ചിദാനന്ദമയനാണ് അല്ലെ, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം. നമ്മളെ പോലുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റെ അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് അരൂപിണ എന്നുള്ളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല ഭഗവാന്റേത്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപം. അപ്പൊ അനേകം രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭാവാർത്ഥ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്ത രൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവന. ഭഗവാന് അനേകം രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. പല ലീലകൾക്കായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1ാം സ്കന്ധമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള അവതാരം എടുത്താലും അത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ്റെതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്
നമ്മളിപ്പോ എടുത്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഭഗവാനെ ഒരു തങ്ങളെ പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതുന്നത്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള, നേരത്തെ നമ്മൾ വരാഹമൂർത്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കണ്ടേ, അല്ലെ? വരാഹ അവതാരം ഭഗവാൻ ഒരു സുഗരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ, ഒരു സാധാരണ സുഗരം പോലെ, അല്ലെ? അതുപോലെ ഏത് രൂപത്തിലായാലും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു, അല്ലെ? ആ മന്ദരപർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തുന്ന ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലുപ്പത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏത് രൂപത്തിൽ അവതരിക്കാം, അല്ലെ? ഏത് ജീവിയുടെ രൂപത്തിലും അവതരിക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങനെ അവതരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ജീവി ആവുന്നില്ല, അല്ലെ? ആ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമി ദേവിയെ എടുത്ത് ഉയർത്താനായിട്ട്, സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു രൂപം തെരഞ്ഞെടുത്തു. എന്നാൽ അത് ആ ജീവി ആവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു രൂപമായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് വലുതായി വലുതായി ഒരു ആനയോളം വലുപ്പത്തിലായി. അത് ഭഗവാന് അനവധി രൂപങ്ങളുണ്ട്. ആ ബഹുരൂപങ്ങളിൽ ആ ബഹുവിധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രകടമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളാണ്. ഓരോ ഭക്തന്മാരും, അല്ലെ, അവരുടെ ആ ഭക്തിക്കനുസരിച്ച്, അവരുടെ ആ ഭാവത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് മുന്നിൽ ദർശനം നൽകി. ലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവ് നാരായണനും സീതയുടെ ഭർത്താവ് രാമനും ഒരുപോലെയാണെന്നും ലക്ഷ്മിയും സീതയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ലെന്നും, എങ്കിലും താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഭഗവാൻ രാമന്റെ രൂപമാണെന്നും ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്ന ഹനുമാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതായി മനസ്സിലാക്കാൻ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി, അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് രാമന്റെ രൂപം മാത്രമേ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, രാമന്റെ നാമം മാത്രമേ ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതേ ഹനുമാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ മുരാരി ഗുപ്തയായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ മുരാരി ഗുപ്തയാണ് ഹനുമാനായിട്ട് വന്നത്. നമ്മള് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ ആ മഠത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഗൗഡിയ മഠത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്, മുരാരി ഗുപ്തയുടെ വീട്. അപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായി. അപ്പോഴേ മുരാരി ഗുപ്ത പറഞ്ഞു, എനിക്ക് രാമന്റെ നാമം മാത്രമേ ഈ നാവിൽ വരുന്നുള്ളൂ, കൃഷ്ണന്റെ നാമം വരുന്നില്ല, എനിക്ക് ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അവസാനം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമന്റെ രൂപം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് ദർശനം നൽകുകയുണ്ടായി മുരാരി ഗുപ്ത ആരാണ്? ഹനുമാൻ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണന്റെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മുരാരി ഗുപ്ത തന്റെ പൂജിക്കുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ, രാമന്റെ നാമത്തിൽ ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരോ ഭക്തന്മാർക്കും ഓരോരോ രൂപത്തോടാണ്, ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപത്തോടാണ് താല്പര്യം, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, അല്ലെ? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയായിരുന്നു ആരാധിച്ചിരുന്നത്? എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. ഏത് രൂപമാണ്? ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപത്തിൽ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴേ എതിർപക്ഷത്ത് മുൻനിരയിൽ ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ദ്രോണാചാര്യരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കണ്ടു, നേർക്ക് നേരായിട്ട് ഭഗവാൻ നിന്നു, അല്ലെ? ഓ, എല്ലാ ദിവസവും ആ ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ശത്രുപക്ഷത്തായിരുന്നെങ്കിലും, അതെ, പാണ്ഡവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പുറകിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സദാസമയവും ആ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. എന്നാൽ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ
ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ആ യുദ്ധത്തിനിടയിലും ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യമാണ് ആസ്വദിച്ചത് അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഓടി വരുമ്പോഴും ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയുണ്ടായി ഭീഷ്മപിതാമഹൻ. അങ്ങനെ ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുള്ള വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നത് ഭാഗവത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ പല സ്ഥലങ്ങളിലും. ഭഗവാൻ രഥത്തിലിരുന്നിട്ട് അല്ലെ, തേരിലിരുന്നിട്ട് ആ ഉള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാനെ ആ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. ഓരോ ഭക്തന്മാരും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരെപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ആ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹനുമാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ രാമന്റെ രൂപത്തെ മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കി ആരാധിച്ചിരുന്നത്, ജപിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ചൈതന്യം ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ശ്ലോകം ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീല 3-ാം അധ്യായം 257-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. പറഞ്ഞു മുക്തിഹേതുഗതാരക ഹയ രാമനാമ കൃഷ്ണനാമ പാരക ഹയ കരെ പ്രേമദന. മുക്തിഹേതുഗതാരക ഹയ രാമനാമ കൃഷ്ണനാമ പാരക ഹയ കരെ പ്രേമദന. ഭഗവാൻ രാമന്റെ ദിവ്യനാമം തീർച്ചയായും മോക്ഷം നൽകുന്നതാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരുവനെ അജ്ഞാനസാഗരത്തിന്റെ മറുകരയിലെത്തിക്കുകയും അവസാനം അവനെ കൃഷ്ണന്റെ ഭാവഭരിത പ്രേമം നൽകുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. പലപ്പോഴും ഒരു തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിൽ തന്നെ ജപം തുടങ്ങുമ്പോഴേ ക്ലാസിന്റെ മുന്നേ ജപിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും അവരുടെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ജപിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് രാമന്റെ നാമം ജപിച്ചാലും മുക്തി ലഭിക്കും, എന്നാൽ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കില്ല. കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. നിങ്ങൾക്ക് മോശമാണ് വേണമെങ്കിൽ രാമന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മോശം ലഭിക്കും, എന്നാൽ കൃഷ്ണപ്രേമം വേണോ, കൃഷ്ണഭക്തി വേണോ, കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഈ ശ്ലോകം പരോക്ഷമായി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും ഭഗവാൻ രാമന്റെയും ദിവ്യനാമങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാൻ രാമൻ ഒരുവന് മോശം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു, പക്ഷെ മോശം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ആശ്രയമില്ലെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. മോശം എന്നത് പനി ബാധിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ സ്വാസ്ഥ്യം പ്രാപിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ അയാൾ ആരോഗ്യമുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല. ഒരുവൻ ജ്വരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായാലും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ശരിയായി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയേക്കാം. അതുപോലെ മോശം എന്നത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളുടെ ആശ്രയം നൽകുന്നത് പോലുള്ള അത്ര മതിയായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നില്ല. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ
ഏ അന്യേ അരവിന്ദാശ വിമുക്തമാനിന തയ്യസ്തഭാവാത് അവശുദ്ധ ബുദ്ധയഃ ആരുഹ്യ കൃച്ഛേണ പരം പദം തദാ പതന്ത്യതോ നാദൃതയുഷ്മദംഗ്രയാ. അതെയോ ഭഗവാനെ, തങ്ങൾ മുക്തന്മാരാണ് സ്വയം കരുതുകയും പക്ഷെ ഭക്തിയില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ബുദ്ധി അശുദ്ധമായതാണ്. അവർ കഠിന തപസ്സുകളാലും വ്രതാചരണങ്ങളാലും മോശം എന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയാൽ പോലും വീണ്ടും ഭൗതികാസ്യത്തിലേക്ക് പതിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ അവിടുത്തെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ആശ്രയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:2-32 പറയും. യുഷ്മത് അംഗ്രയ എന്നത് കൃഷ്ണന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാത്ത പക്ഷം അവൻ മോശത്തിൽ നിന്നുപോലും താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മോശവും അതേസമയം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ ആശ്രയം നൽകുന്നു. ഒരുവൻ മോശാനന്തരം കൃഷ്ണന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന പക്ഷം സുപ്താവസ്ഥയിലായിരുന്ന തന്റെ ഭാവയുക്ത കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ വികസിക്കുന്നു. അതാകുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങള് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് മായാദേവി പറയുന്നതാണ്. മായാദേവി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അല്ലെ, ആദ്യം ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ വന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം സാക്ഷാൽ മായാദേവി തന്നെ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെ മഹാമായ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോഴും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് മായാദേവി പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത്, മുമ്പ് എനിക്ക് മഹാദേവനിൽ നിന്നും രാമന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങുമായുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ഞാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ അങ്ങേയറ്റം ഉത്സുകയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു, കൃഷ്ണനാമദേഹത്തുമേ മേരെ കരധന്യ അമര ബസായേ പ്രേമവന്യ. ദയവായി കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം നൽകി എന്നെ ഭാഗ്യവതിയാക്കണമേ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരംഭം കുറിച്ച ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ പ്രളയത്തിൽ എനിക്കും മാറാടാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഹരിനാമം നൽകാനായിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് പറയും. മായാദേവി പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ അല്ലെ, നേരത്തെ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ വന്ന് അവൾക്ക് ദിവ്യനാമം നൽകി അവളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തയാക്കി മാറ്റിയിരുന്നേ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴ് സാക്ഷാൽ മായാദേവി തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നിട്ടും അവസാനം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമം തരാം. ഞാനിപ്പോൾ രാമന്റെ നാമമാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ നാമം വേണം, അത് കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മായാദേവി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ വന്ദിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവൾക്ക് ദീക്ഷ നൽകി. ഇപ്പോൾ മായ ഭാവാർത്ഥ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ മായ പോലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾക്ക് ഔപചാരികമായി ദീക്ഷ നൽകി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനാൽ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മായ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് പോയി. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഈ വർണ്ണനകളിൽ വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും വിശ്വാസമുള്ളവരായി. ചൈതന്യാവതാരേ കൃഷ്ണ പ്രേമലുബ്ധഹയ ബ്രഹ്മ ശിവ സനകാദി പൃഥ്വിദേ ജന്മീയ. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നതിനായുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര വേളയിൽ ബ്രഹ്മദേവനെയും മഹാദേവൻ ശിവനെയും ചതുഷ്കുമാരന്മാരെയും പോലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പോലും ഭാവനിർഭരമായ കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ പ്രലോഭിതരായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണനാമലയനാച്ചേ പ്രേമവന്യായ ഭാസേ നാരദ പ്രഹ്ലാദിയാസേ മനുഷ്യ പ്രകാശി. നാരദമുനിയും പ്രഹ്ലാദനെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കീർത്തനം ചെയ്തും നൃത്തം ചെയ്തും ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ പ്രളയധാരയിൽ നീരാടി.
കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട ഭാഗ്യദേവതയും മറ്റുള്ളവരും മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വരികയും പ്രേമപൂർവ്വമുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി എന്തു പറയാൻ, നന്ദമഹാരാജന്റെ പുത്രൻ കൃഷ്ണൻ പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ അമൃത രുചിക്കുവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ദാസിയായ അവിടുത്തെ ബഹിരംഗ ശക്തി ഭഗവത് പ്രേമത്തിനായി യാചിക്കുന്നതിൽ അതിൽ എന്താണ് അത്ഭുതം? ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൂടാതെയും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ കീർത്തനം കൂടാതെയും ഭഗവത് പ്രേമം ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളിൽ ത്രിലോകങ്ങളും ഭഗവത് പ്രേമവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നൃത്തമാടി കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ ലീലകളുടെ സവിശേഷതയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാദിയാരയതാ സ്ഥാവരജംഗമേ കൃഷ്ണ പ്രേമേ മത്തകരേ കൃഷ്ണ സങ്കീർത്തന. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം അത്യാകർഷമായതിനാൽ അത് കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ചരാചരങ്ങളായ എല്ലാ ജീവസത്തുകളും കൃഷ്ണൻ തന്നെയും കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ ഉത്തേജിതരായിത്തീരും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഇതാണ്. ഓക്കെ, കുറെ ഉണ്ട് പറയാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോഴും അതെപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഒരു തർക്കങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ പലപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണന്റെ നാമം ആദ്യം ജപിക്കുവാനാണ്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ്. അതുപോലെ കലിസന്ദർഭ പുരുഷത്തിലും മറ്റും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, സാക്ഷാൽ മായാദേവി തന്നെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണന്റെ നാമം തരാൻ. ഞാൻ രാമന്റെ നാമമാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ നാമങ്ങളും ശക്തിമത്താണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള നാമമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറയുന്നത്. അത് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. രാമ എന്ന നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്നത്. മോക്ഷം മാത്രം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് രാമന്റെ നാമം ജപിക്കാം. കൃഷ്ണപ്രേമം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ജപിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, പഴയ കാലത്തെ ജപിച്ച് ശീലിച്ചവർക്ക് അത് മാറ്റാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്ങനെ ജപിച്ചാലും ഗുണം ലഭിക്കും. എന്നാലേ കൂടുതൽ ഗുണം ലഭിക്കുക കൃഷ്ണന്റെ നാമം ആദ്യം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെ? പലപ്പോഴും അതൊരു ഒരാള് ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 അങ്ങനെ ജപിക്കും. അപ്പൊ മറ്റേ ആള് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഒരു ബഹളമായി തീരും. അതൊരു ശരിയായിട്ട് രീതിയിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജപിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഹരേ രാമ ജപിച്ചോളൂ. എന്നാൽ നമ്മൾ സത്സംഗത്തിലായിട്ട് കൂട്ടായിട്ട് ജപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ തന്നെ ആദ്യം തുടങ്ങിയിട്ട് ജപിക്കണം കേട്ടോ. അതൊരു അപേക്ഷയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു എന്താ പറയാ, പലരും ക്ലാസ്സിൽ വരും, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ. അപ്പൊ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരായൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കയറും. അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കും ഇതെന്താണ്, ഇവരൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസം പഠിച്ചു, സെക്കൻഡ് ലെവലും തേർഡ് ലെവലും ഒക്കെ ലഭിച്ചു, പിന്നെയും എന്താ പഴയ പടി തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ജപിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കും ചിലപ്പോൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ സത്സംഗത്തിലായിട്ട് ജപിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ജപിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം. എന്നാലേ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രാമന്റെ നാമം മുക്തി നൽകും, കൃഷ്ണന്റെ നാമം കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. കൃഷ്ണപ്രേമം വേണോ മുക്തി വേണോ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കും. മുക്തിയും ലഭിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ കൃഷ്ണ പ്രേമവും ലഭിക്കും, മുക്തിയും ലഭിക്കും. രാമന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കില്ല, മുക്തി ലഭിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ രാമന്റെ നാമം ആദ്യം പറയുന്നതിനായിട്ട് കുറെ എന്താ പറയാ നിബന്ധനകൾ. രാമൻ എന്താ പറയാ മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനാണ്. ആ രാമന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ അത്രയും പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ നാമം സകലവർക്കും ജപിക്കാം, എല്ലാവർക്കും ജപിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തു. അല്ലെ? ആരാണ് യോഗ്യൻ ആരാണ് അയോഗ്യൻ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ സകലർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ആദ്യം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരും, അജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരും. പിന്നീട് രാമന്റെ നാമം ജപിക്കും. ഓക്കെ,
അതുപോലെ ചില ഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് രാമൻ, നരസിംഹ, വരാഹൻ, നാരായണൻ മുതലായ ഭഗവാന്റെ സമസ്ത രൂപങ്ങളെയുമാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാം പെട്ടു അല്ലെ, എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിസ്തരണം മാത്രം മുതലായ ഭഗവാന്റെ സമസ്ത രൂപങ്ങളെയുമാണ് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് ഒരേ സന്മാസത്വമോ അത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാമാദിമൂർത്തിഷു നാനാ അവതാരം, അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുരൂപങ്ങളിലുള്ള അസ്തമുണ്ട്. രാമൻ ആരാണെന്ന് പ്രഭുപാദരടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എല്ലാ രാമനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ബലരാമനും പരശുരാമനും ശ്രീരാമനും എല്ലാവരും ഇതിൽ പെടുന്നുണ്ട് രാമന്റെ നാമത്തിൽ. രാമൻ എന്നത് രമിപ്പിക്കുന്നവൻ, കൃഷ്ണൻ സർവ ആകർഷകനും രാമൻ രമിപ്പിക്കുന്നവനും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നാല് അത് ഓരോ രാമന്റെ ഭക്തന്മാരെ രാമന്റെ നാമം ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമമായിട്ട് കരുതി. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടു ആ രാമന്റെ നാമത്തില്. ശ്രീരാമനും ബലരാമനും പരശുരാമനും എല്ലാവരും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ നാമത്തില് എല്ലാവരും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണന്റെ നാമം അല്ലെ, അത് ഒരിക്കൽ ജപിച്ചാൽ തന്നെ അല്ലെ 3 തവണ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റേത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണെന്ന് ഇവിടെ ശ്രീധര സ്വാമികൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ രൂപം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല. മായാവാദി തത്വശാസ്ത്രക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ നിരാശപ്പുണ്ട് അവർ മൊഴിയുന്നു പരമോന്നതരായ ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനാണ്. പക്ഷെ അത് വാസ്തവമല്ല. എവിടെ എപ്പോൾ ഒരു രൂപമുണ്ടോ അവിടെ വ്യക്തിയുമുണ്ട്. ഭഗവാൻ പുരുഷൻ അല്ലെ. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിരുന്ന ഭഗവാൻ മാത്രം. അദ്ദേഹത്തിന് രാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹൻ, നാരായണൻ, മുകുന്ദൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ അസ്തിത്വങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം. ഭഗവാനെ അനേകം ആയിരം രൂപങ്ങളുണ്ട്, അവയെല്ലാം വിഷ്ണു തത്വം കൃഷ്ണനാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ പോലെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അനേകം രൂപങ്ങളുണ്ട്, അനേകം നാമം. ഓക്കെ, 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ആത്യന്തികമായ സത്യം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ആകാംക്ഷയുള്ള മഹാമുനികളുടെ ആരാധനാപൂർണങ്ങളായ അഭിവാദനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സർവ്വതാ അർഹതയുള്ള സംഭരണികളാകുന്ന അങ്ങയുടെ പദാരവിന്ദ അങ്ങ് ഐശ്വര്യം, വൈരാഗ്യം, അതീന്ദ്രിയ യശസ്, ജ്ഞാനം, ശക്തി, സൗന്ദര്യം എന്നിവകളാൽ പൂർണ്ണനാകിയാൽ ഞാൻ എന്നെ അങ്ങയുടെ പാദ പങ്കജങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കും. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരിലൊക്കെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ അളവിൽ കാണും. എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള യശസ്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശക്തി, പൂർണ്ണമായ സൗന്ദര്യം എല്ലാം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യവും ഇത് ഭഗവാന് മാത്രമേ പ്രഭാതരന്റെ ഭാവത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ആത്യന്തികമായ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന സകലരും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശരണകമലങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്, ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, 9ാം അധ്യായത്തിൽ രാജവിദ്യ രാജബുദ്ധിയോ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. മന്മനാഭവം നമസ്കൃ, എന്നെ ആരാധിക്കുക അല്ലെ, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ദേവിയുടെ ഭക്തനാവുക, ദേവിയെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെ ശിവന്റെ ഭക്തനാവുക, ശിവനെ ആരാധിക്കുക എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു നീ എന്റെ ഭക്തനാവുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാവുക എന്ന് ഭഗവാൻ. അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. അതാണ് പൂർണ്ണതയിലെത്താനുള്ള വഴി അല്ലെ, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വഴി. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും. മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ഇതേ കാര്യം തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം പറയുന്നു അല്ലെ. 18ാം അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഈ കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവേണ്ടതാണ്, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ.
അതാണ് ശരിയായ രീതി എന്നുള്ള കാര്യം. ആത്യന്തികമായി എന്നിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും 6 വിധ ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ സമ്പത്ത്, വൈരാഗ്യം, യശസ്, ജ്ഞാനം, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, പൂർണ്ണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണതയിൽ എന്നാകുന്നു. എല്ലാ സമ്പത്തും തന്റേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണന് കഴിയുന്നില്ല. ആ സമ്പത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകയാൽ. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ജ്ഞാനത്തിലും വൈരാഗ്യത്തിലും ശക്തിയിലും സൗന്ദര്യത്തിലും പൂർണ്ണതയാണ്. അദ്ദേഹം സർവ്വതിലും സമ്പൂർണ്ണം, ആരാലും മറികടിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ എല്ലാം, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ധനവും ആരതാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ്. അല്ലെ? ഒരാൾക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെ? എല്ലാം, ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സമ്പത്തും ആരതാണ്? ആരാലും അത് മറികടക്കാനും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അസൗ മൗർദ്യ എന്നത് കൃഷ്ണന്റെ അനേകം അപരനാമങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഒരുവനും അദ്ദേഹത്തിന് സമനും അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മഹാനുമല്ല എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ അല്ലെ ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ള 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സ്വതന്ത്രനായ സർവശക്തനും അതീന്ദ്രനും സകല പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും സമയഘടകത്തിന്റെയും പരമോന്നത വ്യക്തിയും ഭഗവാനും ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രികോണങ്ങളുടെ കീഴിൽ സർവ്വലോകങ്ങളെയും അറിഞ്ഞ് പരിപാലിക്കുന്നവനും ഭൗതികാവിഷ്കാരങ്ങൾ നാശാനന്തരം അവയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനും കപില ദേവന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചവനുമായ പരമദൈവത്വ പുരുഷനെ ഞാൻ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപാലകനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കർദമുനിക്ക് പുത്രനായിട്ട് കപിലദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു, തന്നെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കർദമുനി പറയും. കുറച്ച് കൂടുതലായി അല്ലെ? നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നാളെ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, വേറൊരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുപോലെ അതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ഇന്നലെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കംസനെ കുറിച്ചിട്ട് മാതാജി ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ? കംസന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച്. അതിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 10-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 68-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണെന്ന്, അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അതിലൊരു വലിയ ഭാവാർത്ഥം തന്നെയാണ് 69-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിന് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥം അത് അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കംസനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പണ്ട് കാലനേമി എന്നു പേരനായ ഒരു അസുരനുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾക്ക് ഹംസൻ, സുവിക്രമൻ, ക്രാതൻ, ദമനൻ, രിപുമർദ്ദനൻ, ക്രോധഹന്തൻ എന്നിങ്ങനെ 6 പുത്രന്മാരായിരുന്നു. ഷഡ്ഗർഭന്മാരെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർ ഒരേപോലെ ശക്തരും യുദ്ധനിപുണരുമായിരുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശനായ ഹിരണ്യകശിപുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്തു. ബ്രഹ്മാവ് പ്രസാദിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചെന്തും നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ഷഡ്ഗർഭന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രഹ്മദേവ, ഞങ്ങൾക്ക് വരം തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേവന്മാരാലോ മഹാരോഗങ്ങളാലോ യശതന്ത്രവ സിദ്ധ ചാരണന്മാരാലോ മനുഷ്യരാലോ തപോയോഗങ്ങളാൽ പൂർണ്ണത നേടിയ മഹർഷിമാരോ തങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും. ബ്രഹ്മാവ് അവരുടെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഹിരണ്യകശിപു ഈ സംഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ പേരക്കിടാങ്ങളോട് കയർത്തു, നിങ്ങൾ എന്നോടുള്ള ബന്ധം വെടിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മദേവനെ ആരാധിക്കാൻ പോയതിനാൽ എനിക്കിനി നിങ്ങളോട് യാതൊരു മമതയില്ല. നിങ്ങൾ ദേവന്മാരിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കാനല്ലേ ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നു. ദേവകിയുടെ മക്കളായി നിങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് കംസനായി ജനിച്ച് നിങ്ങളെ കൊല്ലട്ടെ. ഈ ശാപം മൂലം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരികയും മുൻ ജന്മത്തിൽ പിതാവായിരുന്നെങ്കിലും കംസന്റെ കൈയാൽ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു.
ഈ കഥ ഹരിവംശത്തിലെ വിഷ്ണു പർവം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. വൈഷ്ണവ തോഷ്ണിയിലെ കുറിപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് കീർത്തിമാൻ എന്ന ദേവകി പുത്രന്റെ 3-ാം ജന്മമാണത്. ആദ്യ ജന്മത്തിൽ സ്മരൻ എന്ന പേരിൽ മരീചിയുടെ പുത്രനായും 2-ാം ജന്മത്തിൽ കാലനേമിയുടെ പുത്രനായും ജനിച്ച് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു ശ്ലോകം കൂടി വിജയതീർത്ഥർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മധ്വാചാര്യ സമ്പ്രദായം അംഗീകരിക്കുക. ആ ശ്ലോകം ഇപ്രകാരമാണ്: അത കംസം ഉപാഗമ്യ നാരദോ ബ്രഹ്മ വന്ദന ഏകാന്തം ഉപസംഗമ്യ വാക്യം ഏതദ്വാചത. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രരായ നാരദർ കംസനെ സമീപിച്ച് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഈ വാർത്ത ധരിപ്പിച്ചു. നാരദരാണ് കംസനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഏത് തരത്തിലാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. ആദ്യം മുതൽ 8-ാമത്തേതാണോ അല്ലേ, അവസാനം തൊട്ടിട്ട് താഴോട്ട് എണ്ണിയാല് 8-ാമത്തേതാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ശാപം നിമിത്തമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം മരീചിയുടെ പുത്രന്മാരായിട്ടാണ് ഇവര് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, 6 പേര്. അപ്പൊ ആ അവസരത്തില് ബ്രഹ്മാവ് സരസ്വതിയുടെ പിന്നാലെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് അവഹേളിക്കുണ്ടായി. അതുമൂലം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശാപം മൂലം അവര് അസുരന്മാരായിട്ട് പിന്നെ തീരുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് അവര് കാലനേമിയുടെ പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് വീണ്ടും ആ ദേവകിയുടെ പുത്രനായിട്ട് വരികയും അങ്ങനെ അവർ പഴയ പോലെ തന്നെ പഴയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കംസൻ മുൻജന്മത്തിലെ കാലനേമിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും വേറെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ വൈഷ്ണവ